ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಬೆಳಗ್ಗೆದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅವ್ರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Good morning, respected teacher and my dear friends. Today we have gathered here to celebrate our India's 80th Independence Day. Before we start any program, we need blessing from our God. So I call upon Janji to sing prayer for us. Paladayaka Nine Vinayaka Paladayaka Nine Vinayaka Ni Paladayaka Nine Vinayaka Ni Paladayaka Nine Vinayaka Karya Sode Mage Vinayaka Paladayaka Nine Vinayaka. Thank you. Now I request everyone to take part in singing our national song Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sujalam, Jayashidalam, Sasya Shamalam Mataram, Vande Mataram, Shubhra Puladitayamini, Pullakusumita Sumadara Shobhini, Suhasini, Sumadura Vashini, Subharam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Koti Kanda Kala Kala Vinayaka Nare, Koti Koti Bhujendita Kara Kara Vare, Amala Mrunumaya Tomale, Bahubala Dharini Namami Dharini, Tribhudara Vasini, Mataram Vande Mataram, Mataram. I call upon my few friends to talk about our great freedom fighters. First, Mahatma Gandhi by Drupal. Namaste everyone, I am Drupal Sunilam of Sharada Vidyalaya Institute. I am very honorable to represent a well-known freedom fighter Mahatma Gandhi ji. He was born on 2nd October 1869 and was died on 30th Jan 1948. He led the Indian freedom by non-violence and truth. He organized several movements like Salt March, Quit India movement and non-cooperation movement. He was imprisoned several times for opposing British rules. He dedicated his life for India's independence. Thank you. Jai Hind. On this auspicious day, we respect and remember our great freedom fighters who sacrificed their life for our country. Because of their dedication and courage, we are able to freely live today. So let us respect our nation, follow our duty, work together to make India stronger and a better country. Let us all to be proud to be an Indian. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇಡಮ್ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾಭಿಯನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತವು 1947ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದೊರಕಿಸಲು ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ವೀರರು ತಮ್ಮ ಸುಖ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ
Now I call upon Sangamesh to speak about Jawaharlal Nehru. Yes. Namaste everyone. My name is Sangamesh. I am speaking about Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru born in 1889 and dead on. I call upon Anusha to speak about Sarojini Naidu. Good evening, ma'am, and my dear friends. My name is Anusha. Today we are celebrating Independence Day. Strong freedom fighter, and she participated in civil and quick Indian movement and has preached for her role assemble. Sarojini Naidu was born on 13th February 1879 in Belagavi. She was the first woman governor of Indian state. Jai Hind, I am Daivik Emmar of class 9. I am going to speak about Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak was an Indian nationalist leader. He inspired Indians to fight for self-rule. His famous message, Swaraj is my birthright, and I shall have it, inspired the Indians to fight for the freedom. Namaste everyone, I am Digant of class 8 and I am going to speak about freedom fighter Bhagat Singh. Bhagat Singh was a young revolutionary who was strongly opposed by British rules. He was later arrested and executed by British in 1931. At the age of 23, he became a symbol of Now I call upon Marun to speak about Rani Lakshmibai. Namaste everyone, my name is S. Varun. I am going to speak about Rani Lakshmibai. Rani Lakshmibai was a brave queen on British rule in 1857. She led her army fearlessly. Even though the kingdom was taken away from British, she fought against instead of giving up. Sword on her hand and sun on her back inspires us to fight for freedom. Now I call upon Kanish to speak about Chandrasekhar Azad. Namaste everyone, my name is Kanishka Shetty of class 8C. I am going to speak about Chandrasekhar Azad. Chandrasekhar Azad was a great Indian freedom fighter. He was born on 23rd July 1906 in Bavra, Madhya Pradesh. His original name was Chandrasekhar Tiwari. He worked with other revolutionary leaders for the freedom of India. He died on 27th February. Namaste everyone, my name is Amandeep of class 8C. I am going to talk about Sardar Vallabhbhai Patel. Sardar Vallabhbhai Patel was born on October 31st, 1875. He was a great freedom fighter, Home Minister of India and also the Deputy Prime Minister of India. He was known as the Iron Man of India and he is honored with the world's largest statue in Gujarat. Now I call upon our Chota champion Dhyandeep to speak about Independence Day. Namaste everyone, my name is Dhyandeep. Today I am talking about Independence Day. We got freedom on this day. We celebrate Independence Day on 15th August 1947. Jai Hind, Jai Bharat. ಫ್ರೆಂಡ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಗೆಹನಾ, ಧ್ರುಪದ್, ನಿಹಾರಿಕಾ, ಕನಿಷ್ಕ್, ಹನುಮಂತ, ಸಮರ್ಥ್, ಸಂಗಮೇಶ್, ರಾಮ್ರಾಜ್, ದಿಗಂತ್, ಪ್ರಣೀತ್, ವರುಣ್, ದೈವಿಕ್. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ. ಅನುಷಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಊರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಟಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೀಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕೊಡಿ ಮಗ, ಹೋಗಿ ಕೊಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡುವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಡ್ಡು. ಓ, ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಲಡ್ಡು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಂದರೆ ಬಲೂನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಒಂದು ಗೇಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ್ದೀಪ್ ಬರೆಯುದು, ಧ್ಯಾನ್ದೀಪ್ ಬರೀತಾ, ಹನುಮಂತ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರದ್ದಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್, ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೌಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ 10 ಯಾರು ಕೌಂಟ್? 10. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಯಾರ್ದಿದೆ? ಯಾರದುಂಟು ಈಗ? ಬೇಗ 9 ಯಾರದು? ಅಮನ್ದೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಧ್ರುಪದ್. ದೆನ್ ರಿಷಾನ್ 9. ಸೊ ಆಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವಿನ್ನರ್ ಇವಳಿಗೆ ಈಗ 10 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವಳು 10 ಬರ್ದಿದ್ದಾಳೆ, ಇವನು ಸಹ 10. ಧ್ರುಪದ್ 9 ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಷಾನ್ ಆಲ್ಸೋ 9. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡುವ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಮ್ಮದು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ತಿಂದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಿಝಿಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಿಝಿಗೆ ರೆಡಿನಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಯಾರು? ಯಾರನ್ನು ಭಾರತದ ಹೇಳ ಮಗ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕಲರ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ? 1947. So 1947. Yes, you are right. What do we say to show love for our country? What do we say to show love for our country? Tell me. Dhyana. To show respect or to show love to our country. ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? No, wrong. In 8th standard, who will say that answer? Wrong. Wrong. Jai Hind. Yes, Kanishk. It is correct answer. Who gave the slogan do or die? ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಹೇಳು ರಾಮರಾಜ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಯಾರಂದಿದ್ದು? Who wrote? Okay, Kanishk, you told that time it is Jai Hind. No, we give respect to our nation. We show it in that way. So what do you mean by Jai Hind? Tell me in sentence. It means that giving respect to our country. No. It is one of the answer, but we have main other answer to that. Jai Hind. Who knows that Jai Hind? Tell. This to prove that Hindustan. After we fought many times with the British, No, we can so finally we got independence. So for that, what we say? That is correct. Jai Hind. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈಗ ನೋಡು, ನಾವು ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತು? ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜೈ ಹಿಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಗೆ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ವಿಕ್ಟ್ರಿ ವಿ ಗಾಟ್. ಸೊ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. Power was introduced, the Indian people were opposing that it should not be applied for all. One of the thing is the demand ಮಾಡಿದ್ರು against British. Okay, that is the main reason in Quit India movement. First Prime Minister of India. First ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? Who was the first President of India? Rajendra Prasad. Doctor, you should say, mention. Dr. Rajendra Prasad. Okay. The Iron Man of India. The color saffron represent? Tell me if you know that answer properly. It represents freedom. Saffron color, what does it represent? It means peace for all. Bega. Peace white is very. Movement started in 1942 against British rule. Quit India movement. Digant got 1 point. Okay friends, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಿ ನಮ್ಮದು ಕ್ವಿಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅವರು ಡೈಲಿ ಅದು ಓದಬೇಕು ಬರಬೇಕು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಂತ. ಯಾರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗಷ್ಟೇ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡುವ ಸಮಯ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಆಟ ಆಡಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿದ್ರಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ನಾನು ಬಲೂನಲ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಯಾರು ಬರೀತೀರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೀತೀರಾ, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇದೀಗ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಆಟಾಡಿಸಿ ನಾವು ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ. ಈಗ ಫುಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವರುಣ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೈವಿಕ್, ಈ 3 ಮಕ್ಕಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವರು 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿ.
ನಾನು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೀಗ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯ. ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಕರಿತೇನೆ. ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹಿಯರ್. ಧ್ರುಪದ್, ಸಂಗಮೇಶ್, ರಿಶಾನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್, ದೈವಿಕ್, ಅಮನ್ದೀಪ್, ಕನಿಷ್ಕ್, ಗೆಹನಾ, ಪ್ರಣೀತ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದಿಗಂತ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಓದಬೇಕು. ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಪ್ರಣೀತ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಗೋ. ಇವಳು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಳೆ, 20 out of 20. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಫುಲ್, ಬಟ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ 39 ಏನೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾಳೆ, ಸೈನ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಧ್ರುಪದ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನನಗೆ ಎಂಥ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಇವನೇ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ಈ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇವನು. ಇವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥದೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇವನು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಧ್ರುಪದ್. ಇವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುಷಾರು, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 38 ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮೇಶ್ ಇವನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ 19 ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ 20ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು. ಆದರೂ ಸಹ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿ 37 ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇವನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವನು ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ರು ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ. ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 38 ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್. ಇವನು ದೈವಿಕ್, ಇವನು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಹ ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಗೇಮ್ಸ್ ಇದು ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡುವ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು, ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 37 ಏನೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಹನಾ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಎಂತಾದರೂ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಮ್ ನನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಬರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಅವನು ಕೂಡ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ನನ್ನದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ಕಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಎಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ನಾವು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬೆಲೂನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಬರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಹಾರಿಕಾ ನೋಡಿ, ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಅಮನ್ದೀಪ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ, ಇವಳು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಎಂಥ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವಳು ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಹಾರಿಕಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಅಮನ್ದೀಪಿಗೆ ಆಯಿತು. ಫ್ರೆಂಡ್, ನಮ್ಮದು ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಆಟ ಆಡಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸುವ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅವನಿಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.